today. It is my honor and it is my humble request to each and everybody, all the participants and those who have been joining with us. Today we are convened here at Sullivan Theater in Washington, D.C. And the purpose of this call that we, the American citizen, with the citizen of the United States of America, and on behalf of our native country, our native land, Bangladesh, for the solidarity of Bangladesh, we stand, you can see in the background, while we are standing at the Washington Monument. And at that Washington Monument, we are raising our voice. We are creating a public platform. We are creating the awareness. Also, we like to thank our DC Channel 5, DC Channel 7, along with our very own USANewsOnline.com, our journalist Shakaut Hossain Salim, along with one of the journalists Rafiqul Chaudhuri Tuhin, along with the president of New Jersey Press Club, journalist Akbar Hussain, along with the crime news reporter of Bangladesh, Al-Masum Khan, along with Himayat Hossain, and especially representing the United Nations, our friend Dr. Remy Alapo, and we are joined by Bangladesh Awami League United States branch President Dr. Siddiqur Rahman, and today we are joined by all the leaders, activists, those are in ranks from the Bangabandhu Parishad USA, the Yuktarashtra Bangabandhu Parishad, Bangabandhu Commission USA, also the task force to lift the sanction of the Rapid Action Battalion, the RAB of Bangladesh, along with 6 top leadership. So today, immediate release of the press conference, those who have been joining in the Zoom, you can join with us since we are live, that you can join today and we'll take questions from you. As you know, it is December 30th, 2021. We are at the National Sullivan Theater, 1535 Independence Avenue Southwest, Washington, D.C., United States of America. And the reference lifting the sanctions against the RAB and Dr. Benazir Ahmed, the former Director General of the RAB and the current Inspector General of the Police of Bangladesh. On this day, the task force to lift the sanction on the Rapid Action Battalion and its leadership, including Dr. Benazir Ahmed. We invite you to join this organization, the founding father of Bangladesh, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his organization,
to represent Bangabandhu Parishad USA. It is my honor to call on this meeting today to really discuss and put the memorandum. Here is the idea. The idea is that Bangladesh, in terms of the size and shape, if you combine Maryland and Virginia, Bangladesh is as the size of those two states. And Maryland and Virginia has only 15 million people. Especially Bangladesh has 180 million people. So in Bangladesh, it is harder for us to compare the democracy, the decency, and our style of life, liberty, and pursuit of happiness. Because of the very fact, we like to tell that United States of America, its Human Rights Council, Commission at the United States Congress level, they put the sanctions on the RAB, which is the reputed state organization of Bangladesh, just like the FBI here in the United States. To that very enlightenment, USA was biased, was misinformed, and manipulated by the enemies of the country, enemies of our democracy of Bangladesh. As in the sanction, it was presented that the RAB was involved in some gruesomeness. We acknowledge it. However, RAB has done a fantastic job, a phenomenal job to sweep the street violence, the gangs, the robbery, as well as those who are involved with drug cartels, and especially the terrorism at the root level. The Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, had zero tolerance in the extremism. How she has eliminated all these extremism and all those who are involved in self-detonated bombing, suicide bombing. So indeed, RAB has done a fantastic job. That should give RAB an award. It should give RAB the recognition to celebrate that indeed Bangladesh, it is in the verge of its development. Bangladesh has reached the sustainable development. The United Nations has proclaimed that Bangladesh have done its GDP to $600 with the per capita that is beating India, Pakistan, and other nations in the East and Southeast. So that RAB has been doing a fantastic job. And indeed, the RAB has done a tremendous work to uplift Bangladesh to get the great development. By the end of 2021, Bangladesh reached, along with its leader, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, as old top leadership. So today, I like to give you just a couple points that what's really happening. The people, they're sitting at the lawmaker in Washington, D.C. They do not understand, and they have no whatsoever knowledge that how people and lawmakers in Bangladesh, they go through with the hardship, with the challenge. So the US's decision on RAB
it is unjustified. RAB has been involved in war against terrorism and the war against the drug trafficking and the war against the street level robbery and the war against the gangs and violence, which are the same goal of the United States and its current administration. US goals is also to stop illegal human trafficking and those criminal activities. If RAB become weak because of the fact of the sanctions by the United States, Tom Lantos Human Rights Commission, then the goals that the Bangladesh, excuse me, and the United States of America are trying to have in terms of fighting against the criminal, against the we are asking that the RAB its sanction should be lifted immediately. We understand that the allegation came, that delegation of 600 people, that's the same, or as a African veteran of Iraq, as a veteran of Iran or Bangladesh. Proud to say that yet information that was cross-checked. Let me make it clear. Each year we have 600,000 people. They are missing. We know that with our development, imagine Bangladesh is one of the 70 part of United States, and its population has been skyrocketed 180 million people, just 50%. So it is so hard to really provide the quality life where a family of 6 people in Bangladesh in a month, their gross earning is $50. In a day, their gross earning is $1.20. So are you telling me you are sitting here in the Washington, D.C., you are sitting here at the Congress, at the Senate, you cannot compare the living style and the policy and procedure. Yes, we understand that our value, our culture, and we recognize injustice anywhere means injustice everywhere. We stand against injustice. I want to make it clear that by pinpointing these allegations against RAB, the Rapid Action Battalion, and its honorable top 6 leadership, today we proclaim our First Amendment. We stand here at the National Mall and we let you know, all the American citizens, the Bangladeshi American, my brother and sister, we are creating a public opinion. We are creating
we are creating a public opinion. Thank you. We are creating a media opinion, and of course we are creating a legislative opinion. I understand that's the very fact. We need to demand, and we are demanding the immediate cross and check and balance that the sanction on RAB and the sanction on Dr. Benazir Ahmed Chowdhury Abdullah Al Mamun, the Director General of RAB, as well as Dr. Benazir Ahmed, the former Director General and the current Inspector General of the Police, Khan Muhammad Azad, the Additional Director General of Operations of the RAB, Tofail Mustafa Sarwar, the former Additional Director General of Operation of RAB, Mohammed Jahangir Alam, former Additional Director General Operation of the RAB, and Muhammad Anwar Latif Khan, the former Additional Director General of RAB Operation. On December 10, 2021, U.S. Department of State announced the visa restrictions under the section of 703 parenthesis C of the FY 2021. According to the Department of State, the Foreign Operations and the Related Program Appropriations Act that prohibits, that limits, and that restricts Dr. Benazir Ahmed due to his so-called alleged act on this RAB. We are proud of Dr. Benazir Ahmed. We are proud of the RAB. We are proud of the Prime Minister, Honorable Sheikh Hasina. We are proud of Bangladesh Awami League, and we are proud of its government. That's what is doing a great job in Bangladesh. I, Dr. M.D. Alam, Dr. Rabi, I stand here and I put my allegiance to the U.S. flag and to the Bangladesh flag, and in ranks each and everybody of our parishad and all the leadership. We really appreciate that who joined. I will bring immediately Bangladesh Awami League United States Branch President Dr. Siddiqur Rahman, and then I will bring our one of the companion, and then he is also, doing a press briefing. Mr. Rafiqul Chowdhury Tuhin. Mr. Rafiqul Chowdhury Tuhin is here. I will ask him to say a few words in Bengali, and then I will come back and I will introduce Dr. Siddiqur Rahman and others. At the end, I have also a proclamation to talk how good work Dr. Benazir Ahmed has done. At this time, I like to bring journalist Tuhin to the podium to speak in Bengali. Then I will come back. Mr. Tuhin, you put it there. Thank you so much. Please allow me to introduce our journalist, Rafiqul Tuhin. Thank you. আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে আজকে যে এই প্রেস কনফারেন্স করছেন ডাক্তার রাব্বি আলম, এই রাব্বি আলম সাহেব অত্যন্ত একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হয়ে দীর্ঘদিন এখানে থেকে উনি যেভাবে বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিকতা, বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা, বাংলাদেশের যে কোনো সমস্যায় উনি ঝাঁপিয়ে পড়েন, সেটা আমাদের কাছে খুবই অতুলনীয় মনে হয়। এবং আমরা মনে করি যে এই ডাক্তার রাব্বি আলম তার অবস্থান থেকে যেভাবে এই বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে উনি এখানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন, এটি যথার্থ
যাই হোক, আমি একজন মিডিয়া কর্মী হিসাবে আমার আজকে এই প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত, কারণ আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, এবং আমি মনে করি বাংলাদেশ এখন বিশ্বের একটা উন্নত দেশ হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে, এবং সেই বাংলাদেশের যে উন্নতির যে ধারাবাহিকতা, এই ধারাবাহিকতা যে বর্তমান সরকারের সময়ে শুরু হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতাকে বিনষ্ট করার জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু যে বাংলাদেশ বিরোধী যে মন মানসিকতার যে মানুষগুলো আছে, তারাই এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানকে তারা ভুল বোঝাচ্ছে, এবং বাংলাদেশের সম্প্রতি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যেভাবে মানে উন্নতি হওয়ার পরও যেভাবে তারা এটার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কে অবহিত করছে, এটা আমি মনে করি আমার বাংলাদেশের জন্য খুবই মানে খুবই ক্ষতিকর, যা কোনো মতে কাম্য নয়। যাই হোক, আমি একটা কথা বলতে চাই, এখানে আপনারা এখানে আছেন, আমি একটা কথা বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে উনি ওনার ব্যানারে যে কাজটি করছেন, এই কাজটি আসলে মনে হয় আমার কাছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে ওনারা অনেকটা অবহিত হবেন, এবং এই বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন মিডিয়া যখন এগুলা প্রচার শুরু করবে, তখনই কিন্তু আপনার মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এটা এই জিনিসটা নিয়ে ভাবার একটা সুযোগ থাকবে। আমি আমার কথা বাড়াবো না, আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে আজকের এই প্রেস কনফারেন্স থেকে যে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমাদের বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এটা আমাদের অতি দ্রুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। কারণ এখানে বাংলাদেশে কিন্তু আপনারা দেখেন একটা জিনিস আমি বলতেই হয় যে বাংলাদেশের যে এখন যে সন্ত্রাস নেই, একেবারে শূন্য কোথায়। বাংলাদেশে এখন মানুষ রাতের বেলা মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। মানুষ কিন্তু এখন বাংলাদেশের যে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল, সেটা কিন্তু এখন দমে গেছে, এবং বাংলাদেশের যে ক্রাইম, এগুলো এখন পারতে হচ্ছেই না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক, তারপরেও বাংলাদেশের এই যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে, এই যে ফোর্স গুলা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে সদস্যরা, কর্মকর্তারা, তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, র্যাব সহ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেটা তো প্রশংসা দাবিদার। কারণ এটা আমার মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে সত্যিকার ভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে অনার করা উচিত, এবং তাদের প্রশংসা পঞ্চমুখ হওয়া উচিত। যাই হোক, আমি এখন বলবো ডাক্তার রাব্বি আলমকে, উনি ওনার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ওনাকে আমি অনুরোধ করছি। Recording stopped.
ডক্টর রাব্বি আলম ভাই সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। Can you hear me? জি জি গ্যারি। Yes, we hear now. Thank you. You We are. just had a sound difficulties. Thank you so much, journalist Rafiqul Tuhin. We are at the second part, and then at this point, I like to welcome our Yuktarashtra Awami League President, Dr. Siddiqur Rahman, to say a few words. After that, I will bring our Bangabandhu Parishad leadership on stage to say a few things. Dr. Siddiqur Rahman, please speak. Thank you. Okay. Dr. Siddiqur Rahman look like he just jumped out. Maybe he will come back. At this time, I like to welcome the United Nations. We have our representatives, Dr. Remy Alapo, to say a few words. Please welcome Dr. Remy Alapo. Hi, good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here today. Thank you so much, Dr. Alam, for the invitation. I just wanted to show my solidarity and support for human rights based on the United Nations Human Rights Conventions, and also in support for all the efforts that your organization is making to release, in support of the persons that you have mentioned are either being detained or are banned. And, freedom is something very unique to human rights. Justice is also very unique to human rights. And it is my hope that sooner rather than later, the respect for human rights on both parts or either part will be respected. And with that, I wish you all the best for a happy new year. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Remy Alapo. Thank you so much, Dr. Remy Alapo. At this time, we have our press secretary, Bangabandhu Parishad USA, and our New Jersey delegates, the president of New Jersey Bangabandhu Parishad, Mohammad Shaheen. I'd like to welcome and invite Mohammad Shaheen to say a few words in this press conference. Mr. Mohammad Shaheen, please. Thank you. যে ষড়যন্ত্র চলছে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে তার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এই আজকের প্রতিবাদে আমাদের যিনি সভাপতি আছেন তার নেতৃত্বে আজকে যে প্রতিবাদ এটা প্রমাণ করে যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ কতটা সোচ্চার এবং ডক্টর রাব্বি আলমের নেতৃত্বে এই সংগঠন কতটা শক্তিশালী। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই যুক্তরাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্রপতি আছেন সে তার বাসভবনের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়িয়ে আজকে বিগ দর্পে জনাব ডক্টর রাব্বি আলম আজকে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে আজকে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন যে সাধন হচ্ছে সেটাকে হিংসান্বিত হয়ে সেই ৭১-এর পরাজিত শক্তিরা আজ বাংলাদেশের এই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আজকে এই পথ তারা বেছে নিয়েছে।
আপনারা জানেন যে সেই ৭১-এর পরাজিত শক্তির যে দোসরেরা আজকে এই যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন স্থানে তারা লবিং করছে এবং বাংলাদেশের সরকারকে একটা বিপদগ্রস্ত সরকার হিসাবে পরিগণিত করার জন্য তারা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যারা প্রবাসে আছি, যুক্তরাষ্ট্রে আছি, এই বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃত্বে আমরা এর প্রতিবাদ করছি এবং করে যাব, এবং ডক্টর রাব্বি আলমের নেতৃত্বে আমরা সার্বক্ষণিক আমরা অতন্ত্র প্রহরীর মতো আমরা কাজ করে যাব। আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও ডক্টর রাব্বি আলমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ। Thank you so much, our press secretary and the New Jersey president, Mohammed Shaheen. এই মুহূর্তে, because of our collaboration, what happening in Bangladesh and here, আমরা এখন বাংলায় কথা বলবো। আমাদের প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে আমি যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ সম্পাদক এবং যিনি জার্নালিস্ট, আমি আল মাসুম খানকে তার বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান করছি। জনাব আল মাসুম খান। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। আপনারা জানেন যে আজকের এই যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত ওয়াশিংটন ডিসির মলে যে আজকের যে প্রেস কনফারেন্সে সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্টেটের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর সিদ্দিক আলম ভাই সহ এখানে উপস্থিত বিভিন্ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার যারা সাংবাদিক আছেন, সকলকে আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বঙ্গবন্ধু পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি মুজিবের শুভেচ্ছা। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে আমরা মিলিত হয়েছি যে যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন মলের যে প্রেস কনফারেন্স, এই প্রেস কনফারেন্স যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজন করেছে। আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এই সর্বপ্রথম যারা সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব এবং বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি ডক্টর বেনজির আলম মহোদয় সহ 6 জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগ যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তার এই প্রতিবাদে আজকের এই প্রেস কনফারেন্স। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের বাংলাদেশের যে ভাতৃপ্রতিম যে সম্পর্ক, জানেন যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে তারা বসবাস করে। আপনি জানেন যে বর্তমানে যে ডেমোক্রেট পার্টির যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কামালা হ্যারিস সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কংগ্রেস এবং সিনেটর এবং বিভিন্ন স্টেটে যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের কিন্তু বাংলাদেশের আমরা যারা আছি যুক্তরাষ্ট্রে যারা বসবাস করি এবং আমাদের যারা আত্মীয়রা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে, তাদের ভোট কিন্তু একটি বড় একটি ফ্যাক্ট। আর সেখানে দেখেন, আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের একজন কথিত সাংবাদিক যার যে আনসারি নামে অভিহিত, সে আনসারি দেখেন যে justforBD.net নামে একটি অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে সে যুক্তরাষ্ট্রের যে হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন এবং নিউ ইয়র্কের যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের যে কথিত সাংবাদিকের হিসেবে যে তারেক জিয়া এবং মীর কাসেম আলী পরিবারের পক্ষ থেকে টাকা পেয়ে সে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্নভাবে, কিন্তু দেখেন আজকে সেই আনসারি কিন্তু যে কথিত সাংবাদিক তিনি এবং বিভিন্ন লবিস্টের মাধ্যমে যে যুক্তরাষ্ট্রের যে পেন্টাগনে বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্স, ওয়াশিংটন ডিসি প্রেস কনফারেন্স, নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে সে এবং জাতিসংঘের প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থেকে কিন্তু তিনি বাংলাদেশের সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যাচার করে থাকেন। এবং আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যেরকম রাজস্ব বিভাগের মাধ্যমে যে আমাদের বাংলাদেশের উচ্চ পদস্থ যে 6 কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, সেটা আসলে খুব দুঃখজনক। আর আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে
আমি একটি সুস্পষ্ট একটি মেসেজ দিতে চাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মহোদয় এবং জো বাইডেন মহোদয়ের যে প্রশাসনকে আমি জানাতে চাই যে বাংলাদেশ কিন্তু একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে। আমরা সকল সময় চাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাতৃপ্রতিম একটি সুসম্পর্ক বজায় থাকুক। এই সম্পর্ক যারা বিলীন করার জন্য মিথ্যাচার করছে তাদেরকে আমরা আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের পক্ষ থেকে নিন্দা জানাচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ আল মাসুম খান। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সংযুক্ত আছে নিউ ইয়র্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক মহোদয়। We have our next guest speaker, the Honorable President of Volunteer League of USA, the President of Volunteer League. I like to invite him to say a few words. আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতিকে আমি আনমিউট করে কথা বলার জন্য আহ্বান করছি। ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা যাচ্ছি নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্ক, our President of the Volunteer League. আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ডক্টর রাবি ভাই, আপনার এই সুন্দর আয়োজনের জন্য আমরা সত্যি অভিভূত এবং আনন্দিত। যে সময় বাংলাদেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়কে অবতরণ করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশকে একটি বদনাম করার জন্য ইতিপূর্বে আমার এক বক্তা যে কথাগুলো বলে গেছেন, এক সাংবাদিক মিথ্যা অপপ্রচার দেশের বিরুদ্ধে। আমরা যারা ইউএস এবং ইউএস বাঙালি, বাংলাদেশ আমেরিকান, আমাদের যাদের পাসপোর্ট আছে, আমাদের অধিকার আছে তাদেরকে বলার। মিথ্যা অপবাদ, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, আমাদের র্যাব ব্যাটালিয়নের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, আমাদের দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, আমাদের পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, এটা সত্যি মেনে নিতে পারি না। আমরা যারা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান বাঙালি আছি, অবশ্যই এদেরকে শক্ত হাতে প্রতিবাদ করা উচিত। রাবি ভাই আজকে ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে যেখানে হোয়াইট হাউসের সামনে প্রতিবাদের আয়োজন করেছেন, আমি আপনার সাথে সুর মিলিয়ে সবার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, হোয়াইট হাউসে জো বাইডেনকে বলে দিতে চাই যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক, এই সম্পর্কের মধ্যে যারা কাদা ছেঁড়াছেড়ি করতেছে, আমাদের দুই গভর্নমেন্টের মধ্যে যারা কাদা ছেঁড়াছেড়ি করতেছে, তাদেরকে আমরা যুক্তরাষ্ট্র করি, আমরাও আপনাদের যুক্তরাষ্ট্রের ভোটার। আপনি যদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যারা আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করছে, তাদের কথা শুনে দেশের গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিংবা গভর্নমেন্টের কোনো বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা করে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তার দাঁত ভাঙা জবাব আমরা এই যুক্তরাষ্ট্র থেকেই আপনাদেরকে দিব, আমাদের বাংলাদেশ থেকে দিতে হবে না। বন্ধুরা আমার, সাথীরা আমার, আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ভোট দেই, যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেসি পার্টির ভোট দিয়েছি আপনাদের সকলের কথা শোনার জন্য, কোনো ডিসিশন দেওয়ার জন্য নয়। আপনি একজনের কথা শুনে গভর্নমেন্টের একটি বাহিনীকে ডিসিশন দিবেন। আজকে যদি আমরা এখানে নিউ ইয়র্কের পুলিশ কিংবা আমেরিকার পুলিশ বাহিনীকে বলি, যেখানে একজন মানুষ 53 জন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলে, যেখানে একজন স্কুলের মধ্যে ঢুকে ছোট ছোট বাচ্চাদের গুলি করে মেরে ফেলে, যেখানে একটি বারের মধ্যে ঢুকে গুলি করে একজনে 10-12 জনকে মেরে ফেলে। নিউ ইয়র্কে গত 21শে ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটের প্রাণ কেন্দ্র ডাইভার্সিটি প্লাজায় বাস ধাক্কা দিয়ে এক বাঙালি লোককে মেরে ফেলে এই নিউ ইয়র্কের মাটিতে, এবং জ্যাকসন হাইটের একদম প্রাণ কেন্দ্র ডাইভার্সিটি প্লাজায়। এই পর্যন্ত তার কি
বিচার আপনারা করেছেন? আপনারা এই পর্যন্ত কি দুঃখ প্রকাশ করেছেন? আজ যদি বাংলাদেশে ঢাকায় কোথাও একটা বাস চাপা পড়ে, সেখানে আন্দোলন শুরু করে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে, কোথায় নিউ ইয়র্কে আমাদের এক বাঙালি রাস্তা পার হওয়ার সময় জ্যাকসন হাইডের প্রাণ কেন্দ্রে বাস ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে 1 ঘন্টার মধ্যে মানুষটি মারা গেছে, তার রক্ত রাস্তার মধ্যে পড়েছিল। আওয়ামী লীগের সহসভাপতিকে হত্যা করা হয়েছে রাস্তায় কুপিয়ে। কোথায় প্রতিবাদ? আপনারা হিউম্যান রাইটস এর কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্রে বসে, আর আমাদের র্যাব বাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলেন, যেটা গভর্নমেন্টের একটি বাহিনী, গভর্নমেন্টের পক্ষে কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আপনারা সাবধান হয়ে যান। কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে, আপনারা কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য, স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য যদি কাজ করে থাকেন, তার দাঁত ভাঙার জবাব আমরা এখান থেকেই দেব। আমি রাব্বি ভাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে, আমাকে দুটি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের। রাব্বি ভাই, আপনারটা আনমিউট করতে হবে। Thank you so much. Thank you. Thank you. Is this the sound clear now? Okay. At this point, I'd like to introduce one of the media journalists, Mr. Akbar Hussain. He will join from New Jersey. Then I will bring our General Secretary of Volunteer League, Mr. Turan. I'd like to introduce Mr. Akbar Hussain. Akbar bhai, আপনি পোডিয়ামে এসে মাইক্রোফোনে কথা বলুন, তারপর তুরান আপনি তৈরি থাকুন। ধন্যবাদ। আকবর ভাই, আমাদের মাঝে নিউ ইয়র্ক থেকে সংযুক্ত হয়েছেন আমাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তুরানকে আমি তার বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আহ্বান করছি। জনাব তুরান। ধন্যবাদ রাব্বি ভাই, আজকে সত্যি বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, এজন্য আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একজন মুজিব প্রেমী হিসেবে, একজন বাংলাদেশি প্রেমী হিসেবে আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিন্ট মিডিয়া এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের যারা যোগদান করেছেন তাদের সকলকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই, সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে এই বাংলাদেশ এক সময়ে আপনার বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে এই বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ওই ৭১-এর যে পরাজিত শক্তিরা তারা কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় আপনারা জানেন বাংলাদেশে ওই বিএনপি জামাতের সময় বাংলা ভাই সৃষ্টি করে ধর্মীয় যে উগ্রবাদ, সেই উগ্রবাদকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
আপনারা জানেন ওই গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলা চালিয়ে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন দেশের যে এম্বাসিতে চাকরিরত ছিলেন বিভিন্ন দেশের নাগরিক, সেখানে আপনার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এম্বাসির লোক ছিল যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। আর সেদিন আমরা দেখেছি যে র্যাব এবং বাংলাদেশ পুলিশ তাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তারা সেদিন সেই সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করেছিলেন। আমি একটি কথা বলতে চাই, আপনারা জানেন আমাদের পাশের দেশ মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার টন মাদক দ্রব্য আপনার বাংলাদেশে ঢুকছে, এবং এগুলো কারা করছে? এগুলো করছে মায়ানমারের নাগরিক, যারা রোহিঙ্গা যখন বাংলাদেশে যখন ঢুকে তখন বিভিন্ন মাদক ব্যবসায়ী ওই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ঢুকেছে। আজকে যদি এই র্যাব এবং পুলিশ তাদের পেশাগত দায়িত্ববোধ থেকে এইগুলো প্রতিহত না করত, তাহলে আজ বাংলাদেশের যুব সমাজ আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে চলে যাচ্ছিল। এমতো অবস্থায় আমি আমার বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী এবং র্যাব বাহিনী অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই যে তারা তাদের রক্তের বিনিময়ে, জীবনের বিনিময়ে আজকে বাংলাদেশের যুব সমাজকে তারা রক্ষা করেছেন। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে একজন বিরোধী দলীয় নেত্রীকে ওই আফগানিস্তান ইরাকে যুদ্ধে যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, যে সমস্ত গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই গ্রেনেড মেরে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কে? ওই খালেদা জিয়ার কুলঙ্গার পুত্র তারেক। আজকে সেই তারেকের অর্থায়নে আজকে এই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আজকে সাংবাদিকতার নাম বলে কয়েকজন যারা সেদিন তাদের প্রত্যক্ষ উস্কানিতে এবং তদারকিতে জননেত্রী শেখ হাসিনার উপরে 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলা হয়েছিল, আজকে সেই সমস্ত সাংবাদিকরা এখানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাটেন্ড করছেন, শুধুমাত্র অনলাইন ভিত্তিক একটি পত্রিকা বের করে সাংবাদিক হয়ে গেছেন। আজকে আমি বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি যে সমস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে একটা দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রীকে গ্রেনেড মেরে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে, তারা কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সাংবাদিকতা করার পারমিশন পায়। আমি আসলে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, সেটি হচ্ছে আজকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজকে ষড়যন্ত্র চলছে, আজকে সারা বাংলাদেশে আজকে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। বাংলাদেশে আজকে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আজকে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ একটি রোল মডেল। আজকে কিন্তু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আজকে ষড়যন্ত্র চলছে, ভিতরে চলছে, বাইরে চলছে। আজকে আমাদের সেই ৭১-এর পরাজিত শক্তিরা আবারও আমাদের এই স্বাধীনতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে চায়। তাই বন্ধুরা, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এই যুক্তরাষ্ট্রের আইন মেনে, এই যুক্তরাষ্ট্রের আইনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা এই রাব্বি ভাইয়ের মতো লোকদের মাধ্যমে যারা এই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। তাই বন্ধুরা, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজকে আমাদের এক হয়ে এই
ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে। আমি এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে usaonline.com এর আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি অত্যন্ত সুপ্রিয় পরিচিত মুখ আমাদের সাথে আছেন। যদি আমাদের সাখাওয়াত হোসেন সেলিম ভাইয়ের কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা প্রশ্ন উত্তরটা করব পরিশেষে। ডক্টর বেনিজুর আহমেদের, বিশেষ করে ওনাকে যে ওনার ভিসা রেস্ট্রিকশন করা হয়েছে, ওনার কিছু সাকসেস স্টোরি আমার কাছে আছে যেটা আমি করব। তো তার আমার মনে হয় যে সেলিম ভাই, আমরা আপনার যদি প্রশ্ন থাকে এটা একেবারে শেষে করব নাকি এখন করব? জি রবি ভাই, অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের যে সাংবাদিক সম্মেলন, এখানে কি আমি তো আসলে দেখতে পাচ্ছি না বিদেশ মানে এখানকার কোনো লোকাল মানে আমেরিকান কোনো সাংবাদিক ছিল কিনা, এবং তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিবেন কিনা যদি থেকে থাকে? আমরা আসলে ওরা আমাকে কোশ্চেন করে পাঠিয়েছিল, কোশ্চেন গুলো কমপ্লিট করে পাঠিয়েছি এবং এদের যে রেসপন্সটা আমরা যেহেতু আজকে সকালে ইমেল কমপ্লিট করছি দুজন, আপনার দুটো চ্যানেল 5 এবং চ্যানেল 7, ওদেরকে আমরা প্রশ্ন পাঠিয়েছি, ওরা প্রশ্ন দিয়েছিল, ওটার উপর বেস করেই আমরা এটা তৈরি করেছি। আমাদের বাংলাদেশের পক্ষে বাঙালিদের জন্য আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যদি কোনো খুব গুলো কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনি করতে পারেন। আচ্ছা, আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলনের যে আয়োজন করেছেন, এই সাংবাদিক সম্মেলন আসলে আপনাদের পরবর্তী কর্মসূচি কি সেটা যদি বলেন, এবং এই রেবের উপরে বা রেব সংস্থা এবং রেবের কর্মকর্তাদের উপর এই নিষেধাজ্ঞাটা আসলে কেন হলো? আপনারা কি এটা তো হঠাৎ করে সম্ভবত হয়নি, এর আগে বিষয়গুলো আপনারা জানতেন কিনা, বা আপনাদের এখানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সহ আপনাদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে এবং তাদের ভূমিকা, এখানে যে দূতাবাস রয়েছে, দূতাবাস বা কনসুলেট, তাদের এখানে এই বিষয়গুলো তারা জানতে পারেনি কেন, বা তাদের কোনো ভূমিকা সেখানে সরকারিভাবে তারা রাখতে পারছিল কিনা, ইত্যাদি বিষয় একটু বলেন। ধন্যবাদ, আপনি অনেক চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। 5টা পার্ট ছিল আপনার প্রশ্নের। প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে হঠাৎ করে যে এইটা হলো বা র্যাবের এটা আসছে, আমরা কি এটা জানতে পারছি কি পারি নাই, বা এটার কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছিল কিনা। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী সংগঠন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন, নেতাকর্মী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ, আমরা গ্রাসরুট লেভেল থেকে লেজিসলেটিভ লেভেল পর্যন্ত কাজ করছি, এটা সত্যি। এবং এই জাতীয় একটা ঘটনা ঘটবে এটা আমরা বুঝতে পারিনি, এটা আমরা আওয়াজ করতে পারি নাই। আর বিশেষ করে এখানে স্থায়ী মিশন রয়েছে, এখানে এমবাসি রয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েছে। আসলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, ওনারা রাষ্ট্রের সার্ভিস করছেন, আর আমরা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা জনমত গঠন করছি। এটা সম্পূর্ণ দুটো ডিফারেন্ট এবং ভিন্ন ধারা। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটা আপনি করেছেন, আমাদের আসলে এই প্রেস কনফারেন্সের পরবর্তী স্টেপটা কি হবে। ধন্যবাদ এই প্রশ্নটার জন্য। আপনি জানেন যুক্তরাষ্ট্রের টম ল্যান্টস যে হিউম্যান রাইট কাউন্সিল রয়েছে, এই টম ল্যান্টস হিউম্যান রাইট কাউন্সিলে 2জন চেয়ারপারসন আছে এবং 4 জন আপনার মেম্বার আছে। এই চেয়ারপারসন, কো চেয়ার বলা হয় ওনাদেরকে। তো ওনারা যে 2জন কো চেয়ার রয়েছেন, বিশেষ করে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আগামীতে
আগামীতে যে 4 জন মেম্বার রয়েছেন ওনাদেরকে আমরা সংশ্লিষ্ট করেছি। ওনারা আমাদের কথা দিয়েছেন, ওনারা আমাদের সাথে জুম মিটিং করবেন আমাদের কমিউনিটির সাথে ওপেন প্ল্যাটফর্মে। মিনওয়াইল, যেহেতু আমরা আমেরিকার নাগরিক, আমেরিকার সিটিজেন, আমাদের ভয়েস আছে। আমরা আমেরিকার নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশকে র্যাব যেভাবে দুর্নীতিমুক্ত করেছে, র্যাব যেভাবে ড্রাগ ডিলিংকে স্টপ করেছে, আপনার মনে আছে সেলিম ভাই, বাংলাদেশে একযোগে সুইসাইড বম্বিং হতো, এগুলো সব স্টপ করিয়েছে। তো এরা যেটা বলছে 600 পিপলকে র্যাব তাদেরকে এক্সট্রা জুডিশিয়াল ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স করেছে। 180 মিলিয়নের দেশ এবং আজকে বাংলাদেশের অ্যাটলিস্ট এই ভায়োলেন্স ক্রাইম গুলো নেই। র্যাব অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে, যে কারণেই আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের টোটাল 100 জন সেনেটর এবং যে 435 জন কংগ্রেস মেম্বার আছে তাদের প্রত্যেককেই আমরা আমাদের রেজলিউশনটা দিয়েছি এবং আমরা তাদের সাথে জনমত এবং লেজিসলেটিভ যে আপনার স্টিমুলেশন এটা তৈরি করার চেষ্টা করছি। আমাদের আগামী যে ইয়েটা থাকবে আমরা আপনাদেরকে জানাবো। কংগ্রেশনাল মেম্বারদেরকে নিয়ে আমরা টাউন হল করব, যেখানে আমরা রেফারেন্স, ক্রস রেফারেন্স এবং অথেন্টিকেশনের দাবি জানিয়েছি। ধন্যবাদ সেলিম ভাই। আমি আপনারা যারা আছেন সকলকে আবারও আমি ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি। পাশাপাশি ডক্টর বেনজির আহমেদ, he is just one of the 6 leaders. He is one of the 6 high officials. Among those 6, we demand that they should be lifting the sanctions and the restriction on Dr. Benazir Ahmed should be lifted. On the other hand, we offer our information, we offer our messages and our credentials to the Tom Lantis Human Rights Commissions. We will have a second phase. At 3:30, we will reconvene. There will be another set of press conference. Those who joined, we really appreciate it. 3:30টার সময় আরেকটা গ্রুপের সাথে আমাদের কনফারেন্স হবে একই জায়গায়। আপনারা যারা আমাদের সাথে আজকে জয়েন করেছেন আপনাদের সকলকে আমি ডক্টর রাব্বি যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে এবং র্যাব স্যাংশন লিফটিং টাস্ক ফোর্সের পক্ষ থেকে জর্জ ওয়াশিংটন মনুমেন্টের পাদদেশে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল সলভিন থিয়েটার থেকে আপনাদের সাথে লাইভ সংযুক্ত হয়েছিলাম, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের প্রথমার্ধের যে সাংবাদিক ব্রিফিং, প্রেস ব্রিফিং, এটা আমরা শেষ করছি। আমরা 3:30টায় আবার শুরু করব। আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন, সাথেই থাকবেন। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Hopefully the Biden-Harris administration along with the US Senator, Senate Leader Chuck Schumer, as well as the House Speaker Nancy Pelosi, as well as the co-chairman and the both members of the committee, we request your prompt action to immediate lift on that sanction. God bless you. God bless the United States of America. Thank you so much. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh, চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ সবাইকে।